Yes, am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So very good morning to one and all. Last class we have seen that the end part of the common base connection. Okay. Into that we have seen that input resistance, output resistance. Then also we have seen that input characteristics, output characteristics for the common base connection. Okay. And with that part, we have concluded common base connection. Okay. So today's class we will start a common emitter connection. Okay. And in this lecture we have to complete it. Okay. So common emitter connection. Now we are very familiar with the connection of a transistor in the circuit. Okay. So common emitter connection, it is similar to that of the common base connection. Okay. So be remember that as name itself indicate that common emitter means what we have to remember. Emitter, it will be common to input as well as output, input as well as output. Okay. So as per our previous class discussion and previous knowledge, we have known that collector, it is always treated as a output terminal, but another output terminal, it will be varied. Okay, sometimes it may be a base, or sometimes it will be a emitter, or sometimes it will be a collector. Okay, so today's class we will see that emitter, it is another terminal in pair with the collector. Across it we have to connect the load, we have to connect the load. Okay, बघा कॉमन इमिटर कनेक्शन मध्ये आपल्याला लोड कनेक्ट करायचा आहे इमिटर टर्मिनल आणि कलेक्टर टर्मिनल याच्यामध्ये. ठीक आहे. I think in circuit diagram the common emitter connection for NPN transistor and PNP transistor as shown in the circuit diagram. Okay, please go through that circuit diagrams and see the actual connection of a common emitter. Okay, common emitter, how it will be connected. Okay, the emitter, it is common to both input as well as output. Okay, input as well as output. Okay, so first figure shows NPN and another figure shows the PNP transistor. Look at this circuit diagram. I will shortly try to tell you. Okay, so see over here, this is the emitter terminal and this is what the collector terminal. Okay, as per our previous knowledge, we can directly name it as collector and emitter, and this is the base for the NPN transistor, for the NPN transistor, and this is for the, this is emitter and this is base for the PNP transistor. Okay, so look at this, this is the signal, or we can say that more correct, this is the input part. I/P म्हणजे input आणि O output means what? O/P. Okay, this is the output part. So see over here, common emitter means what? Emitter terminal should be common for input as well as output. So look at this emitter terminal. It will be found that it will be common to input as well as output. Input as well as output. So it is named as a common emitter connection. म्हणजे या टाइपच्या कनेक्शन मध्ये इमिटर टर्मिनल हे इनपुटला पण आहे आणि आउटपुटला पण आहे. म्हणजेच मला काय म्हणायचंय की इनपुट सप्लाय हा बेस आणि इमिटर मध्ये देणार आहोत आणि कलेक्टर आणि इमिटर यांच्यामध्ये आपण लोड कनेक्ट करणार आहोत. आरसी नावाचं किंवा आरएल नावाचं लोड कनेक्ट करणार आहोत. ठीक आहे, तर बघा इनपुट साइडला व्होल्टेज आहे व्हीबीबी. व्हीबीबी म्हणजे काय? voltage applied or input voltage applied across the base and emitter. आता हे VBB इथं दिसत आहे, but हे actually VBE आहे. VBE आहे, लक्षात ठेवा VBE आहे, कारण बेस आणि इमिटर मधलं व्होल्टेज आहे. आणि VCC, कारण ही जी डायग्राम आहे की नाही खूप व्यवस्थितरित्या एक्सप्लेन करण्यासाठी आहे, म्हणून मी ही डायग्राम इथं कॉपी पेस्ट केलेली आहे, दुसऱ्या बुकची आहे ती.
ठीक आहे, लक्षात ठेवा. आणि हा VEC आहे, याला काय म्हणा आपण VCE म्हटलं तरी चालतं किंवा VEC म्हटलं तरी चालतं. म्हणजे इट इज व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कलेक्टर अँड इमिटर टर्मिनल. कलेक्टर अँड इमिटर टर्मिनल लक्षात ठेवा. VBE इट इज द व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द बेस and emitter, and VCE it is the voltage applied across the collector and emitter. Collector and emitter, and load is connected across the collector and emitter. Collector and emitter. Same in case of the PNP transistor also there. Okay, this is a collector and this is what, emitter. Okay, so across these two terminal we have to connect the load. Okay, and this emitter it is common to input as well as common to output. Okay, so similarly in this case also emitter is common to input as well as output. Okay, so this is what the connection diagram for the common emitter. Okay, now similar to that of the common base connection, we have to study the current amplification factor. I think in common base connection also we have seen that current amplification factor. So in this case also we have to study the current amplification factor. So in case of common base connection, current amplification factor is denoted by alpha, and in this case current amplification factor for the common emitter connection is denoted as beta. Okay, it is denoted as beta. Okay, so as per our previous knowledge, current amplification factor, it is the ratio of currents. So it is a unitless quantity. We remember that there is no unit for the current amplification factor, since it is a ratio of current, or both numerator as well as denominator quantity are same. Okay, so what will be the current amplification factor for common emitter connection? We will see now. In a common emitter connection, input current is base current and output current is collector current. Be remember that base current it is the input current and collector current it is the output current for common emitter connection. Okay, in case of common base connection, input current is emitter current and output current is collector current. Okay, am I audible to all clearly? Yes, is it audible now? Yes, it is clearly audible to all. Yes, is it audible now? Roll number 9, is it audible? आवाज येतोय का? Yes, because I am facing somewhat problem related to the network. Okay, so that's why I'm asking to you. Is it audible to all? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please respond fastly, yaar. How? Okay. So input current is what in this case? Base current. IB it is input current and IC it is the output current. So general definition for the current amplification factor is what? It is the ratio of change in output current to change in input current. That's why I am mentioning over here. In case of common emitter connection, output current is collector current and input current is base current. But in case of common base connection, input current is emitter current and output current is collector current. Okay, we remember that in case of MCQ examination, they will ask you in case of common base connection, which one is the input current and which one is the output current. Okay, we remember that. Since according to definition of the emitter, current amplification factor, in case of common emitter, it is given by
beta, which is equal to a delta IC upon delta IB, since it is the ratio of change in output to change in input current. Okay, so normally current amplification factor in case of common emitter connection 5%, sorry, 20 to 500. Yes, is it audible to all? Yes. Yes, sir. Okay. So now see the current amplification for common emitter connection beta, which is equal to a delta IC upon delta IB. Normally, only 5% of emitter current flows to the base. So amplification factor is greater than 20. Okay. आता यांनी असं का म्हणलेलं आहे 5% of emitter current flows to the base. Okay. See over here in this diagram. Okay. So emitter current, it is only 5% in case of common emitter connection. Okay, so that's why we can say that current amplification factor, which will going to constitutes a output current, okay, it is very less, normally 5% of emitter current. Okay, so base current किती आहे? ओनली 5% आहे. कुणाच्या? इमिटर करंटच्या, म्हणजे डेल्टा आयबी हा 5% ऑफ इमिटर करंट आहे. ओके, सो amplification factor it will be more greater than 20. असं का? कारण ह्या इक्वेशनचं जर तुम्ही डिनोमिनेटर पाहिला तर तो खूप कमी आहे. याचं मिनिंग काय आहे? डिनोमिनेटर कमी असेल तर टोटल कोशंट काय येतो? जास्त येतो. म्हणजे या केसमध्ये बघा, जर हा डिनोमिनेटर डेल्टा आयबी किंवा आयबी हा ओनली 5% असेल तर हा डिनोमिनेटर कमी झाल्यानं हा ओव्हरऑल बीटा काय होतो? इन्क्रीज होतो. तर बीटा किंवा करंट amplification फॅक्टर फॉर कॉमन इमिटर कनेक्शन इज लार्ज. तुम्हाला कळतं ना इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन? म्हणजे आयबी हा खूप कमी असल्यामुळे बीटा हा खूप जास्त आहे. म्हणजेच करंट amplification फॅक्टर हा जनरली ग्रेटर दॅन 20 असतो. बी रिमेंबर दॅट. ओके, and it will be ranges from 20 to 500. Okay, current amplification value for the common base connection is how much? Tell me. Yes, current amplification factor for common base connection किती होता? Yes, tell me. What is the value for this one? Alpha? Yes, tell me. Anyone can able to tell? Yes, किती होता अल्फाची व्हॅल्यू कॉमन बेस साठी? करंट amplification factor कॉमन बेस कनेक्शन साठी किती असतो? 0.9 to 0.99. It will be less than 1. It will be less than 1. Okay, लक्षात ठेवा. कंपॅरेटिव्ह लक्षात ठेवलं की आपल्याला खूप लक्षात राहतं. कॉमन बेस कनेक्शन साठी करंट amplification factor हा 0.9 to 0.99 म्हणजे ऑलवेज लेस दॅन 1 असतो. बट इन केस ऑफ कॉमन इमिटर कनेक्शन करंट amplification फॅक्टर हा जनरली 20 पेक्षा ग्रेटर असतो. तो 20 to 500 एवढ्या रेंज मध्ये असतो. म्हणजे तो 30, 25, 400, 200, 300, 450, 490, 500 इथपर्यंत तो असू शकतो. ठीक आहे, व्हॅल्यू लक्षात ठेवा करंट amplification. नाव रिलेशन बिटवीन बीटा अँड अल्फा. आता आपल्याला अल्फाची पण व्हॅल्यू माहिती आहे, म्हणजे फॉर्म्युला माहिती आहे, आणि बीटाचं पण फॉर्म्युला माहिती आहे. त्या दोघांमध्ये काय कॉमन आहे? आउटपुट करंट डेल्टा आयसी ही कॉमन आहे. तर आपण या अल्फाला किंवा डेल्टा आयसी ला जर आपण कन्वर्ट केलं किंवा रिअरेंज केलं तर आपल्याला अल्फा आणि बीटा किंवा बीटा आणि अल्फा यांच्यामध्ये रिलेशन काढता येतं. म्हणजे बघा,
Beta is equal to our delta IC upon delta IB and alpha is equal to our delta IC upon delta IE. But आपल्याला according to general operation of transistor, IE म्हणजे total emitter current is equal to what is equal to what IB plus IC. हा इक्वेशन नंबर 1 आहे, आपल्याला माहिती आहे. मग IE is equal to IB plus IC असेल तर आपण त्याच्यामध्ये स्मॉल चेंज होणारा जो आहे तो पण कन्सिडर करू शकतो. म्हणजे डेल्टा IE is equal to what डेल्टा IB plus डेल्टा IC. मी काय करतोय बघा, आपल्याला रिलेशन काढायचे कशामध्ये, या बीटा मध्ये आणि अल्फा मध्ये. रिलेशन काढतो म्हणजे काय करतो आपण, पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये काय कॉमन आहे ते चेक करतो आणि मग त्याला रिप्लेस करतो. ठीक आहे. आता बघा, आपल्याला या दोघांमधले रिलेशन काढायचे. बीटा सुद्धा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला आणि अल्फाचा पण माहिती आहे. त्या दोघांमध्ये कॉमन काय आहे, डेल्टा आयसी. ओके, डेल्टा आयसी. पण हा डेल्टा आयसी, डेल्टा आयबी आणि डेल्टा आयई या तिघांमध्ये काहीतरी रिलेशन आहे, तर ते आपण इक्वेशन 1 न देतो. आयई इज इक्वल टू व्हॉट आयबी प्लस आयसी. आता हे इक्वेशन ओव्हरऑल असेल तर त्याच्यामध्ये स्मॉल चेंज जो असेल तो पण इक्वलंट असेल, म्हणजेच डेल्टा आयई प्लस डेल्टा आयबी प्लस डेल्टा आयसी. ओके, नाउ डेल्टा आयबी can be found from this equation by rearranging. Delta IB is equal to delta IE minus delta IC. Delta IC. आता हे असं का केलं, तर तुम्हाला माहिती आहे IE हा टोटल करंट आहे ट्रान्झिस्टर मधून फ्लो होणारा. मग तो एनपीएन ट्रान्झिस्टर असो किंवा पीएनपी ट्रान्झिस्टर असो, टोटल करंट इमिटर करंट आहे. तर मग आयसी, डेल्टा आयसी हा डेल्टा आय पेक्षा लहान असेल, म्हणून आपण अशा पद्धतीने याला रिअरेंज करतोय की डेल्टा आयई मायनस डेल्टा आयसी मी करू शकतो, पण डेल्टा आयसी मायनस डेल्टा आयई मी असं करू शकत नाही, कारण डेल्टा आयसी हा डेल्टा आयई पेक्षा लहान आहे. म्हणून मी त्याला डेल्टा आयबी ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी असं रिअरेंज केलं की डेल्टा आयई मायनस डेल्टा आयसी. मग आता आपण डेल्टा आयबी कुठं आहे बघा, बीटाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये डेल्टा आयबी आहे, पण अल्फाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये डेल्टा आयबी आहे का, नाहीये. डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आयई आहे, तर मग मी या डेल्टा आयबीच्या ऐवजी या बीटाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये डेल्टा आयबी ची व्हॅल्यू ठेवतो, म्हणजे इक्वेशन 2 इट विल बी सबस्टिट्यूटेड इन इक्वेशन बीटा. मग काय केलं बघा, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आयई मायनस डेल्टा आयसी. हे इक्वेशन 2 याच्यामध्ये पुट केलं डेल्टा आयबीच्या ऐवजी. ठीक आहे. मग पुढे जाऊन काय रिलेशन होतं बघा, मग डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आयई मायनस डेल्टा आयसी. आपण काय करूया, याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला दोघांनाही काय करूया, डेल्टा आयई न डिवाइड करूया, डेल्टा आय ने डिवाइड करूया. आता तुम्ही म्हणाल सर हे डेल्टा आय नेच का म्हणून डिवाइड करायचं, तर आपल्याला माहिती आहे अल्फाचा फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे, डेल्टा आयई एक्झिस्ट होतं, म्हणजेच डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आयई. म्हणजे आपण डिनोमिनेटरला जर या डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आयई केलं तर या बीटाच्या फॉर्म्युला मधला जो न्यूमरेटर आहे, सॉरी डिनोमिनेटर म्हणत होतो मी, न्यूमरेटर जो आहे बीटाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये याला मी अल्फाने रिप्लेस करू शकतो. कधी रिप्लेस करू शकतो, डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आयई असेल तरच. म्हणजेच मी काय करू, डेल्टा आयई न न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला डिवाइड करतो, म्हणजे मला ह्या न्यूमरेटरला अल्फा लिहिता येईल. म्हणजे मी तेच केले बघा, डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आयई डिवाइडेड बाय डेल्टा आयई मायनस डेल्टा आयसी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा आयई. मग पुढे जाऊन काय होतं बघा, ह्या नेक्स्ट स्टेप मध्ये डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आयई डिवाइडेड बाय, आता हा होल डिवाइडेड बाय आहे, म्हणजे डेल्टा आय मायनस डेल्टा आयसी आहे डिवाइडेड बाय डेल्टा आय, म्हणजे या दोघांसाठी डिवाइड मध्ये आहे, मग तो आपण सेपरेट करूया. म्हणजे काय होईल बघा, डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आय डिवाइडेड बाय डेल्टा आय डिवाइडेड बाय डेल्टा आय मायनस डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आय. मग तुम्हाला माहिती आहे डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आय म्हणजेच अल्फा आहे, आणि डेल्टा आय अपॉन डेल्टा आय हे एकमेकांना कॅन्सल करतील, त्याची व्हॅल्यू 1 येईल आपल्याला. मग डेल्टा आयसी परत डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आय म्हणजेच काय आहे, अल्फा. म्हणजे फायनल इक्वेशन काय होईल, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आय म्हणजेच अल्फा डिवाइडेड बाय 1 डेल्टा आय मायनस डेल्टा आय म्हणजे 1 आणि डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आय म्हणजे वन्स अगेन अल्फा. तर रिलेशन काय आहे बघा,
current amplification factor for common base connection and current amplification for common emitter connection, it is given by beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. या इक्वेशन वरती तुम्हाला न्यूमरिकल विचारलं जाईल, किंवा व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर फॉर कॉमन बेस कनेक्शन अँड कॉमन इमिटर कनेक्शन, हे तुम्हाला रिलेशन विचारलं जाईल. म्हणजे ऑप्शन मध्ये बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 मायनस अल्फा असेल, किंवा 1 मायनस अल्फा अपॉन अल्फा असेल, किंवा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा असेल, काही असू शकतं, किंवा अल्फा अपॉन दुसरं म्हणजे किंवा नन ऑफ दी अबो असं ऑप्शन असू शकतं. ठीक आहे, तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे रिलेशन बिटवीन बीटा अँड अल्फा फॉर द कॉमन बेस अँड कॉमन इमिटर कनेक्शन, किंवा what is the relation between current amplification factor for common emitter connection and common base connection, हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. याच्यावरती तुम्हाला न्यूमरिकल विचारलं जाईल. कसा विचारलं जाईल ते सांगतील तुम्हाला. चेंज इन आउटपुट करंट देतील आणि चेंज इन इमिटर करंट देतील, आणि तुम्हाला आणखी काय देतील ते चेंज इन बेस करंट देतील आणि चेंज इन कलेक्टर करंट देतील. तुम्हाला काय काढता येईल मग अल्फा आणि बीटाच्या व्हॅल्यू काढता येतील, आणि अल्फा आणि बीटाच्या व्हॅल्यू काढल्यानंतर तुम्हाला रिलेशन काढता येईल त्या दोघांमधले काय रिलेशन आहे, कोण जास्त आहे कोण कमी आहे, तुम्हाला ते काढता येईल. म्हणजे मी काय म्हणालो बघा, फर्स्ट केस मध्ये डेल्टा आयसी ची व्हॅल्यू सपोज 5 आहे, 5 एम्पियर. आपण सिम्प्लिफिकेशन साठी स्मॉल व्हॅल्यू घेत असतो, लक्षात ठेवा. आणि डेल्टा आई ची व्हॅल्यू आहे सपोज काय म्हणूया आपण 2 म्हणूया. ठीक आहे, 2 म्हणूया. तर या केस मध्ये तुम्ही बीटाची व्हॅल्यू काढू शकता की नाही. बीटा इज इक्वल टू आर काढू शकता का, नाही काढू शकत. तुम्हाला काय काढावं लागेल, पहिल्यांदा अल्फा काढावा लागेल. मग अल्फा कसा काढणार तुम्ही, आता मी जर तुम्हाला या केसमध्ये बीटा विचारतोय तर तुम्हाला काय काढायचं, पहिल्यांदा मग अल्फा काढायचा, कारण तुम्हाला इनसफिशियंट डेटा आहे ना. मी काय देतोय तुम्हाला, डेल्टा आय इज इक्वल टू 5, डेल्टा आई इज इक्वल टू 2. ओके, तर तुम्हाला मग बीटा विचारतोय मी काढायला, पण बीटा तुम्हाला डायरेक्टली काढता येतो का, नाही काढता येत का, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये रिलेशन माहित नाहीये, किंवा रिलेशनच नाहीये त्याच्यामध्ये डेल्टा आयशी आणि डेल्टा आई मध्ये, जेणेकरून आपण बीटा फाइंड करू. पण पहिल्यांदा आपण अल्फा काढून बीटा काढू शकतो. म्हणजे काय करणार मी, अल्फा इज इक्वल टू आर डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आयसी अपॉन डेल्टा आई काढलं तर किती येतं बघा, 5/2 म्हणजे किती येतं आन्सर याचं. अल्फाची व्हॅल्यू किती येते बघा, अल्फाची व्हॅल्यू किती येते, यस 2 टू द 4 2 पॉइंट किती येतं 5 येईल. ओके, आता तुम्ही म्हणाल सर अल्फाची तर व्हॅल्यू म्हणत होतात की 0.9 टू 0.99 असते, आणि ही तर व्हॅल्यू 2.5 आली. पण मी काय करतोय, तुम्हाला फक्त सिम्प्लिफिकेशन साठी या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. म्हणजेच डेल्टा आई हा डेल्टा आयसी पेक्षा ग्रेटर असतो, म्हणजे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, डेल्टा आई हा डेल्टा आयसी पेक्षा जास्त असतो, कधीही लक्षात ठेवा. ठीक आहे, म्हणजे आपण जे व्हॅल्यू घेतलेले आहेत त्या चुकीच्या आहेत, पण फॉर सिम्प्लिफिकेशन साठी आपण काही व्हॅल्यू घेऊ शकतो. ठीक आहे, मग तुम्हाला जेव्हा अल्फाची व्हॅल्यू माहित झाली तेव्हा तुम्ही बीटाची व्हॅल्यू काढू शकता. बीटा इज इक्वल टू व्हॉट, अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा, 1 मायनस अल्फा. अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा म्हणजे काय, अल्फा म्हणजे 2.5 डिवाइडेड बाय 1 मायनस 2.5 म्हणजे मायनस आन्सर येईल, म्हणजे बीटाची व्हॅल्यू मायनस येईल. ठीक आहे, आणि ती लेस दॅन 20 येईल. म्हणजे आपण सिम्प्लिफिकेशन साठी या व्हॅल्यू कन्सिडर केलेल्या आहेत, याचा कोणताही संबंध नाहीये. पण जनरल रेंज लक्षात ठेवा, अल्फा 0.9 टू 0.99 असतो, आणि बीटा हा 20 पेक्षा ग्रेटर असतो, किंवा तो 500 पेक्षा लेस असतो, किंवा इक्वल टू 500 असतो. मग तुम्हाला लक्षात आलं असेल की अल्फा आणि बीटा मधलं रिलेशन काय आहे, आणि आपण अल्फा बीटाच्या व्हॅल्यू कशा काढू शकतो. आणि जर आपल्याला अल्फाची व्हॅल्यू माहित असेल तर आपण बीटाची व्हॅल्यू काढू शकतो, बीटाची व्हॅल्यू माहित असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू माहित करू शकतो आपण. ठीक आहे, लक्षात राहील सगळ्यांना, समजले अल्फा आणि बीटाचे रिलेशन काय आहे. इज इट क्लिअर टू ऑल, येस. So I will once again write down the range for the alpha. Okay, alpha is ranges from 0.9 to 0.99, and beta ची रेंज किती असते 20 to 500, 20 to 500. Okay, 20 to 500.
एवढी रेंज असते. लक्षात ठेवा, दिस रिलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा. इट इज व्हेरी इसेन्शियल. ओके, based on that one numericals are there. Okay, we remember that. Okay, तुम्हाला डेल्टा आय सी ची व्हॅल्यू दिली जाईल, डेल्टा आय ची व्हॅल्यू दिली जाईल, तेव्हा तुम्हाला बीटा विचारला जाईल, किंवा तुम्हाला डेल्टा आय सी ची व्हॅल्यू दिली जाईल, डेल्टा आय बी ची व्हॅल्यू दिली जाईल, आणि तेव्हा तुम्हाला अल्फा विचारला जाईल. म्हणजेच काय म्हणतोय मी तुम्हाला, कोणताही एक फॅक्टर काढण्यासाठी व्हॅल्यू दिल्या जातील, म्हणजे करंटच्या डेल्टा आय सी आणि डेल्टा आय बी रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे पहिल्यांदा जर तुम्हाला अल्फा विचारायचा असेल तर तुम्हाला काय दिलं जाईल, डेल्टा आय सी ची आणि डेल्टा आय बी ची व्हॅल्यू दिली जाईल, एक कंडिशन, किंवा डेल्टा आय सी ची आणि डेल्टा आय ची व्हॅल्यू दिली जाईल. म्हणजे तुम्ही डायरेक्टली अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आय सी अपॉन डेल्टा आय काढू शकता. आणि फर्स्ट केस मध्ये डेल्टा आय सी डेल्टा आय बी दिला असेल तर पहिल्यांदा बीटा काढायचा आणि नंतर अल्फा काढायचा. बाय रिलेशन बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा. ओके, ते तुम्हाला काही देऊ शकतात, अल्फा तरी काढायला देऊ शकतात, बीटा काढायला देऊ शकतात, किंवा अल्फाची व्हॅल्यू दिलेली असेल बीटा काढायला विचारतील, ते बीटाची व्हॅल्यू दिली असेल अल्फा काढायला विचारतील. ठीक आहे, हे झालं एमसीक्यू डिस्कशन. ओके, एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस वन? Yes, is it any doubt? Yes, is it any doubt? Yes, is it any doubt? Any doubt? काय विचारायचंय कुणाला याच्यामध्ये? Yes, is it clear to all now? Yes, is it clear? I hope it is clear, because nothing is there. Okay, simple mathematical concept is there, rearrangement of equation is there. Okay, since we know that alpha formula and beta formula. Okay, now we have to derive the relationship between the collector current and emitter current and leakage current for the common emitter connection. Okay, common emitter connection. Okay, as per our previous knowledge, IE is equal to what? IE is equal to what? IB plus IC. Okay, IB plus IC. And equation second, IC is equal to what? Alpha IE plus ICBO. कॉमन बेस मध्ये आपण सेकंड इक्वेशन पाहिलं होतं बघा, आयसी इज इक्वल टू व्हॉट? अल्फा आई प्लस आयसीबीओ. ओके, नाउ अल्फा is known to us. Okay, IE also known to us. Okay, so we can directly put the values alpha IE into the above equation. Okay, so IE is equal to what? IB plus IC. Okay, so substitute the values of this collector current from the equation 2. Okay, in this equation IE is equal to IB plus IC. याच्यामध्ये ही वरची व्हॅल्यू पुट करा, IB प्लस अल्फा IE प्लस ICBO. ओके, आपण रिलेशन काय काढतोय? कलेक्टर करंट काढायचे आपल्याला. ठीक आहे, कलेक्टर करंट ची व्हॅल्यू डिसाइड करायची इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आणि लिकेज करंट. ओके, नाव IE प्लस IB प्लस IC ची व्हॅल्यू पुट करा इक्वेशन 2 वरनं या इक्वेशन 1 मध्ये. ओके, आणि मग फायनली काय होतं, रिअरेंज करायला शिकायला. ठीक आहे, IB plus into bracket alpha plus IE plus ICBO. Okay, now I into bracket 1 minus alpha plus IB plus ICBO. Okay, आता alpha into IE याला काय केलंय, या लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट केलंय. IB प्लस ICBO जशाच तसा राहिला, आणि हा अल्फा इंटू IE ह्याला इकडे लेफ्ट हँड साइडला रिप्लेस केलं आणि IE हा कॉमन काढला. म्हणजेच IE इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस अल्फा. सिंपल आहे. मग पुढे काय होतं बघा, IE आता ह्या जो मल्टिप्लिकेशनचा 1 मायनस अल्फा आहे त्याला इकडे डिनोमिनेटरला नेलं, म्हणजे राईट हँड साइडला शिफ्ट केलं. IE इज इक्वल टू व्हॉट? IB अपॉन ICBO इज इक्वल टू, आता काय होईल, IE इज इक्वल टू, रिप्लेस करतोय आपण किंवा ह्याला ट्रान्सफर करतो 1 मायनस अल्फाला, IB अपॉन 1 मायनस अल्फा प्लस, आता काय केलं यांनी, कॉमनली डिवाइड करण्यापेक्षा
याला डायरेक्ट सेपरेटच करून टाकले, मधली एक स्टेप त्यांनी स्किप केलेली आहे. IB अपॉन 1 मायनस अल्फा प्लस ICBO अपॉन 1 मायनस अल्फा. आता याला इक्वेशन मी 3 म्हणतो, ठीक आहे, कारण हे थोडस इम्पॉर्टंट आहे. याला काय, हे काय इक्वेशन आहे 2 आहे, ठीक आहे, आणि हे जे इक्वेशन आहे मधलं हे 1 आहे. आपण काय केलं, इक्वेशन 2 वरनं इक्वेशन 1 मध्ये ठेवलं, त्याला रिअरेंज केलं. रिअरेंज केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन 3 मिळालं. IE इज इक्वल टू IB अपॉन 1 मायनस अल्फा प्लस ICBO अपॉन 1 मायनस अल्फा. ओके, नाव आता आपल्याला काय करायचंय, रिलेशन काढायचंय. कशाचं, कलेक्टर करंटचं. मग त्याच्यासाठी आपण ट्राय करूया, ठीक आहे. मग आता ते कसं काढणार आपण, ठीक आहे. आता रिलेशन बघा, बीटा इज इक्वल टू व्हॉट, अल्फा अपॉन 1 मायनस ऑफ अल्फा, 1 मायनस ऑफ अल्फा. म्हणजेच जर आपल्याला या बीटाला सबस्टिट्यूट करायचं असेल तर आपल्याला या बीटाला इन टर्म्स ऑफ अल्फा शिफ्ट करावं लागेल, किंवा या अल्फाला जर आपल्याला बीटाच्या टर्म मध्ये शिफ्ट करायचं असेल तर त्याला रिअरेंज करावं लागेल. म्हणजे इथे यांनी काय केलेलं आहे बघा, आपल्याला बीटा आणि अल्फा या दोघांमध्ये रिलेशन माहिती आहे. म्हणजे अल्फाच्या व्हॅल्यूवरनं आपण बीटाची व्हॅल्यू काढू शकतो. कशी, या फॉर्म्युल्यावरनं. बीटा इज इक्वल टू व्हॉट, अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा. बरोबर आहे का, आपलं काही डिस्कशन चाललं आहे ते, नाहीतर ते परत अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा, ठीक आहे. बीटा इज इक्वल टू व्हॉट, अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा. तर आपल्याला काय करायचं, या अल्फाला बीटाच्या फॉर्म मध्ये रिप्लेस करायचं. बीटाच्या फॉर्म मध्ये याला रिप्लेस करायचं. तर मी कसं करणार ते, कसं करणार, मग पुट करा व्हॅल्यूज या बीटाचे आणि अल्फाचे एकमेकांना इक्वलाइज करण्यासाठी, रिअरेंज करा याला, ठीक आहे. मग कसं करता येईल बघा, कसं करता येईल, यस, रिअरेंज जर करायचं असेल आपल्याला, अल्फा इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण, बीटा इंटू 1 मायनस अल्फा, 1 मायनस अल्फा. मग पुढे अल्फा इज इक्वल टू काय होईल, जर बीटाना मध्ये मल्टिप्लाय केलं तर बीटा प्लस, सॉरी, बीटा मायनस अल्फा इंटू बीटा. ओके, बीटा. परत याला रिअरेंज करायचं म्हणजे तुम्हाला फायनली काय मिळेल, स्टार बीटा प्लस 1. ओके, स्टार बीटा प्लस 1 म्हणजे 1 मायनस, सॉरी, 1 अपॉन 1 मायनस अल्फाची व्हॅल्यू काय येते, स्टार बीटा प्लस 1, स्टार बीटा प्लस 1. आता ही व्हॅल्यू का आली, कशी आली, तर या सायंटिस्टनं, ज्यांनी कुणी हा ट्रान्झिस्टर इन्व्हेंट केला, त्यांनी ट्रायल एररनं ही व्हॅल्यू डिराइव्ह केलेली आहे. 1 अपॉन 1 मायनस अल्फा याची व्हॅल्यू काय येते, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1. तुम्ही या जर इक्वेशनला रिअरेंज केलं, त्यांनी त्यांच्या अंडर सर्कमस्टान्सेस म्हणजे स्टँडर्ड कंडिशनच्या अंडर त्यांनी या इक्वेशनला रिअरेंज केलं असेल, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा, ठीक आहे. याला स्टँडर्ड कंडिशन मध्ये रिअरेंज करून त्यांनी 1 अपॉन 1 मायनस अल्फा याची व्हॅल्यू स्टार बीटा प्लस 1 पुट केलेली आहे, ठीक आहे. ही कशी व्हॅल्यू येते, ऍज पर rearrangement of beta is equal to alpha. Okay, beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. याला तुम्ही रिअरेंज केलं तर तुम्हाला पण व्हॅल्यू ती मिळू शकते. हा इक्वेशन 3 आहे. मग फायनल इक्वेशन काय होईल, IE is equal to बीटा, स्टार बीटा प्लस 1 IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO. आपण काय रिप्लेस केलेलं आहे बघा, 1 मायनस अल्फा, 1 मायनस अल्फाला आपण काय कशाने रिप्लेस केलेलं आहे, स्टार बीटा प्लस 1. यांनी हा स्टार का दिलेला आहे, कारण आपण सहजासहजी या रिलेशन वरनं हे रिलेशन मिळवू शकत नाही. म्हणजे 1 अपॉन 1 मायनस अल्फाला डायरेक्टली बीटा प्लस 1 लिहू शकत नाही, तर त्यांनी अंडर स्टँडर्ड कंडिशन मध्ये काहीतरी कन्सिडरेशन केलं असेल म्हणून त्यांनी तिथं स्टार दिलेला, ठीक आहे, लक्षात ठेवा. बीटा प्लस 1 IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO हे इक्वेशन असेल, लक्षात ठेवा. नाव characteristics of common emitter configuration, characteristics. Okay, similar to that of common base connection, we have to study the relationship between input voltage and input current
Okay, input current, that is nothing but input characteristics. And output characteristics means what? It is the relationship between output voltage and output current. आता आपल्याला माहिती आहे आउटपुट व्होल्टेज काय आहे आणि आउटपुट करंट काय आहे. कॉमन इमिटर कनेक्शन मध्ये आउटपुट करंट हे कलेक्टर करंट असतं आणि आउटपुट व्होल्टेज हे कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज असतं, म्हणजे VCE हे आउटपुट व्होल्टेज असतं. आपल्याला माहिती ना डायग्राम मध्ये. इथं बघा आउटपुट करंट काय आहे, कलेक्टर करंट, आणि आउटपुट व्होल्टेज काय आहे, VCE किंवा VCC इथं लिहिलेलं आहे त्यांनी, पण ते VCE आहे. ओके, लक्षात ठेवा VCE ते आउटपुट. आणि VBE हा काय आहे, इनपुट व्होल्टेज आहे, आणि इनपुट करंट काय आहे, IB आहे. हेच आपण डेटा यूज करणार आहोत इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स काढण्यासाठी. ठीक आहे, आता बघा इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स, इट इज व्हॉट, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ variation of base current with respect to input voltage VBE. Okay, so from this graph it is clear that IB increases rapidly with the VBE. It means input resistance is very small. Okay, आता या वेव्हफॉर्म कसा येतो, आपण ज्यावेळेस ट्रान्झिस्टरच्या अक्रॉस जेव्हा आपण कॉमन इमिटर मध्ये त्याला कनेक्ट करू आणि वेगवेगळ्या इनपुट व्होल्टेज साठी आपण बेस करंटची व्हॅल्यू नोट डाऊन करू, तर तेव्हा आपल्याला असं आढळून येतं की आफ्टर फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन ज्या प्रोपोर्शन मध्ये बेस करंट इन्क्रीज होतो त्याच्या काही पट, म्हणजे जास्त पटीनं बेस करंट हा इन्क्रीज होतो. म्हणजेच रेजिस्टन्स हा खूप कमी असतो. जर व्होल्टेजच्या तुलनेमध्ये त्या पर्टिक्युलर डिव्हाइस मधून जाणारा जर करंट इन्क्रीज होत असेल जास्त पटीनं, तर आपण काय म्हणू शकतो, त्या डिव्हाइसचा रेजिस्टन्स हा कमी आहे किंवा खूप स्मॉल आहे, म्हणून त्यांनी तर व्हेरी स्मॉल असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. पण हे कधी होतं, जेव्हा आपण सेकंडरी किंवा आउटपुट टर्मिनल VCE कॉन्स्टंट ठेवू. तर इथे त्यांनी दाखवलेलं आहे बघा. आता ही सगळ्यांना समजू शकतो, हा जो इनिशियल किंवा स्टार्टिंगचा जो पार्ट आहे तो काय आहे, स्टार्टिंगचा पार्ट म्हणजे तो बिफोर ऍक्च्युअल ब्रेकडाऊन आहे, तो तुम्हाला समजू शकतो. आता आपण पाहिलेला आहे नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक आहे, आफ्टर ब्रेकडाऊन व्हॉट विल हॅपन्स, ऍट इनिशियल कंडिशन there is a relationship between the base to emitter voltage and base current linear. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, या 10 एम्पियर पेक्षा कमी जेव्हा बेस करंट असतो, सॉरी 10 एम्पियर नाही, मायक्रो एम्पियर मध्ये. कॉमन बेस साठी आपण मिली एम्पियर मध्ये रेंज घेतली होती आणि याच्यासाठी आपल्याला मायक्रो एम्पियर. कारण आपण मायक्रो एम्पियर का म्हणतोय, कारण आपण पाहिलं होतं की बेस करंट हा ओनली 5% ऑफ इमिटर करंट, म्हणजे इमिटर करंटच्या फक्त 5% आहे आपला बेस करंट, म्हणजे तो खूप कमी आहे. म्हणजे जर आपल्याला खूप कमी करंट मेजर करायचं असेल तर आपल्याला मिली एम्पियर किंवा एमीटर किंवा मिली एमीटर यूज करून चालत नाही, तर आपल्याला त्याच्यापेक्षाही लहान एमीटर, त्याच्यापेक्षाही लहान रेंज असणार, कमी रेंज असणारा एमीटर यूज करावं लागेल, म्हणजेच मायक्रो एमीटर, म्हणजे 10 to the power of -6. ओके, 10 to the power of -6 म्हणजे मायक्रो. ओके, मग आपण मायक्रो एमीटर यूज करणार आहोत करंट मेजर करण्यासाठी. कोणतं, बेस करंट. का मायक्रो एमीटर मध्ये मेजर करतोय, कारण ती खूप कमी आहे. किती आहे, 5%. म्हणजे जर इमिटर करंट जर टोटल, आपल्याला हे रिलेशन माहिती की नाही, IE इज इक्वल टू व्हॉट, IB प्लस IC, हे माहिती आहे ना आपल्याला रिलेशन. ओके, तर जेव्हा IE म्हणजे जेव्हा इमिटर करंट 100 असेल तेव्हा बेस करंट हा खूप कमी असतो, आणि तो किती असतो, फक्त 5 असतो. 5 मग तो मायक्रो एम्पियर असेल किंवा मिली एम्पियर असेल किंवा एम्पियर असेल. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे जेव्हा मी असं म्हणेल की 100 एम्पियर एवढा इमिटर करंट असेल तेव्हा फक्त 5 एम्पियर हा बेस करंट असतो, आणि रिमेनिंग मग 95
एम्पियर हा कलेक्टर करंट असतो, 95 एम्पियर हा कलेक्टर करंट असतो. बट हा कलेक्टर करंट हा इमिटर करंट पेक्षा कमी असतो. तो कितीनं कमी असतो? डेल्टा आय बी न किंवा आय बी न तो कमी असतो. म्हणून लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला काय सांगत होतो की इनिशियल स्टेजला इमिटर बेस व्होल्टेज म्हणजेच व्हीबीई म्हणजेच इनपुट व्होल्टेज आणि इनपुट करंट आय बी यांच्यामध्ये लिनियर रिलेशनशिप असते. आणि जेव्हा ब्रेकडाऊन होतं तेव्हा या दोघांमध्ये लिनियर रिलेशनशिप न राहता बेस करंट हा बेस इमिटर व्होल्टेज पेक्षा किंवा इनपुट व्होल्टेज पेक्षा खूप जास्त पटीने इन्क्रीज व्हायला लागतो. म्हणून ग्राफ हा असा हॅपिजंटली इन्क्रीजिंग दाखवतो तुम्हाला. लिनियर कॅरेक्टरिस्टिक्स असतं तर ग्राफ हा असा सरळ तिरपा गेला असता किंवा इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये गेला असता. जर कंटिन्यू त्यांच्यामध्ये लिनियर रिलेशनशिप असतं तर ग्राफ कसा गेला असता? हे असा गेला असता. पण ग्राफ हा तसा नाही जात आहे. कसं जातोय ग्राफ हा? असा इकडे जातो आहे. म्हणजेच बेस करंट ही काही पटीने इन्क्रीज होत आहे विथ रिस्पेक्ट टू व्हीबीई किंवा इनपुट व्होल्टेजच्या तुलनेमध्ये. ठीक आहे, लक्षात राहील तुम्हाला. पण हे कधी? एखाद्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टंट व्हीसीई व्होल्टेजला. आता बघा तुम्हाला आय थिंक एक मॅसेज दिसतोय त्याच्यामुळे दिसत नसेल तुम्हाला. ठीक आहे, व्हीसीई. आता फर्स्ट केस आपण कन्सिडर करणार आहोत. फर्स्ट केस मध्ये व्हीसीई हा आय थिंक मला पण तो विजिबल नाहीये. हा, पहिल्या केसला व्हीसीई किती आहे बघा? 20 व्होल्ट आहे. सेकंड केस मध्ये व्हीसीई म्हणजे कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज 10 आहे आणि थर्ड केस मध्ये व्हीसीई हा 1 व्होल्ट आहे. म्हणजे लक्षात ठेवा, आता आपल्याला रिलेशनशिप कशामध्ये काढायची? बेस करंट आणि या आउटपुट व्होल्टेज. आपण काय म्हणतोय? आफ्टर ब्रेकडाऊन, कालच्या सारखं डिस्कशन करतोय आपण. आफ्टर ब्रेकडाऊन बेस करंट हा इंडिपेंडंट आहे. कुणाला? त्याच्या इनपुट व्होल्टेजला इंडिपेंडंट आहे. आणि तो डिपेंड कशावरती आहे? पुन्हा कलेक्टर इमिटर यांच्या अक्रॉस असणाऱ्या व्होल्टेजला. फर्स्ट केस मध्ये व्हीसीई हा ईसीई किती आहे? 20 व्होल्ट आहे. तेव्हा आपण म्हणूया, आता इथे तुम्हाला दिसत आहे ना आयई ची व्हॅल्यू सपोज 90 आहे. थर्ड केसला सपोज 98 आहे. सेकंड केसला 98 आहे आणि थर्ड केसला सपोज 110 आहे. म्हणजे फर्स्ट केसला व्हीसीई हा 20 आहे तर आयबी किंवा बेस करंट हा किती आहे? 90 म्हणजेच 90 आहे. सेकंड केस मध्ये व्हीसीई हा 10 व्होल्ट आहे. तेव्हा बेस करंट हा किती आहे बघा? आपण किती म्हणलोय आहे त्याला? 98. आणि थर्ड केस मध्ये व्हीसीई हा किती आहे? 1 व्होल्ट आहे. त्या केस मध्ये आयबी किती आहे? सपोज 110 आहे. आपण फॉर एक्झाम्पल व्हॅल्यू कन्सिडर करतोय 110 मायक्रो एम्पियर आहे. ठीक आहे, 110. ठीक आहे, मग तुम्हाला असं दिसून आलं असेल या रिडिंग वरनं किंवा याच्यावरनं, जसा कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज म्हणजेच आउटपुटच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज कमी होतं, तसा हा बेस करंट हा इन्क्रीज व्हायला लागतो. म्हणजेच मी काय म्हणतो बघा, आफ्टर ब्रेकडाउन base current or input current, it is not depend on VBE, it is independent on VBE after breakdown. But IB, it is depends on VCE. But how it will be depend? Inversely proportional. How it will be depend? Inversely proportional. आता मी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असं का म्हणालो? कारण तुम्हाला असं दिसून येत आहे, जसं व्हीसीई वाढत जाईल तसा आपला बेस करंट हा कमी होतो आहे. किंवा
जसं जसं कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज कमी होत जाईल तसं तसं आपला बेस करंट हा इन्क्रीज होताना आपल्याला दिसतो आहे. आता बघा, जेव्हा फर्स्ट केसमध्ये कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज हे 20 व्होल्ट आहे, तेव्हा आपला करंट किती आहे 90 आहे, 90 मायक्रो अँपिअर आहे. सेकंड केसमध्ये 20 वरनं 10 व्होल्ट झाला, काय व्हीसी, तेव्हा आपला करंट हा 98 झाला, म्हणजे 8 ने इन्क्रीज झाला. थर्ड केसमध्ये आपला व्हीसी म्हणजेच कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज हे 1 व्होल्ट झालं, पण आपला बेस करंट हा 110 मायक्रो अँपिअर झाला. म्हणजेच आपल्याला असं दिसून येत आहे, वी आर ऑब्झर्विंग नाउ लाईक दिस, कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज डिक्रीजेस बट बेस करंट इन्क्रीजेस. म्हणजेच मी काय म्हणू शकतो, या दोघांमध्ये इनव्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी रिलेशनशिप आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी रिलेशनशिप आहे. पण कॉमन बेस कनेक्शन मध्ये इनपुट करंट हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता. कशाला? आउटपुट व्होल्टेजला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता. म्हणजे जसा कलेक्टर आणि आउटपुट टर्मिनल याच्यामध्ये म्हणजे कलेक्टर बेस व्होल्टेज इन्क्रीज झालं तर इमिटर करंट आयबी हा इन्क्रीज होत होता. आपण तिथं पाहिलं होतं की नाही? आय थिंक तसंच आहे ते, मला पण एवढं डिटेल आठवत नाहीये बघा. हा सेम आहे. मी काय म्हणत होतो की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आहे. कशामध्ये? इनपुट करंट आणि आउटपुट व्होल्टेज मध्ये. इनपुट करंट आणि आउटपुट व्होल्टेज मध्ये. कॉमन बेस मध्ये इनपुट करंट हा एमिटर करंट होता आणि आउटपुट व्होल्टेज हे व्हीसीबी होतं. यांच्यामध्ये रिलेशनशिप कसं आहे? इनपुट करंट आणि आउटपुट व्होल्टेज याच्यामध्ये, म्हणजे इथं आई हा इनपुट करंट आहे आणि व्हीसीबी हा आउटपुट व्होल्टेज आहे. यांच्यामध्ये रिलेशनशिप कसं आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी. बट आपल्या या कॉमन इमिटर कनेक्शन मध्ये यांच्यामध्ये इनव्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी रिलेशन आहे. म्हणजे इनपुट करंट हा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे आउटपुट व्होल्टेजला आफ्टर ब्रेकडाऊन. बिफोर ब्रेकडाऊन काय आहे? बेस करंट किंवा इनपुट करंट इन केस ऑफ कॉमन इमिटर कनेक्शन हा डायरेक्टली रिलेशनशिप आहे. कशामध्ये? इनपुट व्होल्टेजला. म्हणजे बिफोर ब्रेकडाऊन बेस इमिटर व्होल्टेज आणि आयबी म्हणजेच इनपुट करंट हा लिनियरली प्रोपोर्शनल आहे. पण आफ्टर ब्रेकडाऊन बेस करंट किंवा इनपुट करंट हा इंडिपेंडंट होतो. कुणाला? इनपुट करंटला. पण तो डिपेंड होतो कशावरती? आउटपुट व्होल्टेज वरती. आणि तो कशा पद्धतीने डिपेंड होतोय? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. म्हणजे जेव्हा आउटपुट व्होल्टेज इन्क्रीज होतोय तेव्हा आपला इनपुट करंट हा डिक्रीज होताना दिसतो आहे. आणि याच्या उलट काय? जेव्हा आउटपुट व्होल्टेज डिक्रीज होतोय तेव्हा आपला इनपुट करंट हा इन्क्रीज होतोय, किंवा व्हाईस वर्सा. आपण याला म्हणू व्हाईस वर्सा, म्हणजे या उलट. ठीक आहे, लक्षात राहिलं असेल तुम्हाला की इन केस ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन बिफोर ब्रेकडाउन input voltage and input current are linearly related to each other, but after breakdown input current it is independent to the input voltage, but it is depends upon the output voltage. And how it will be depend? It having the inversely proportionality relation means what? Input current increases whenever output voltage decreases, or input current decreases whenever output voltage डिक्रीजेस, किंवा वाईस वर्सा. ठीक आहे, रिलेशनशिप लक्षात ठेवा, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे जर बोलण्यामध्ये काही थोडस कन्फ्युज होत असेल तर तिथं मी रिप्रेझेंट केलेलं आहे बघा. आयबी इज इक्वल टू 1/VCE. VCE इट इज व्हॉट? आउटपुट व्होल्टेज. म्हणजे मला काय म्हणायचंय? इनपुट व्होल्टेज हा इन्क्रीज होतो जेव्हा आउटपुट व्होल्टेज डिक्रीज होतो, आणि इनपुट करंट हा इन्क्रीज होतो जेव्हा आउटपुट व्होल्टेज हा डिक्रीज होतो. म्हणजे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप आहे. लक्षात ठेवा, कॉमन इमिटर कनेक्शन मध्ये किंवा कॉन्फिगरेशन मध्ये इनपुट रेजिस्टन्स हा खूप स्मॉल असतो. का? कारण इनपुट करंट हे आफ्टर ब्रेकडाऊन इंडिपेंडेंट होतं. कशाला? इनपुट व्होल्टेजला. म्हणजे हॅपेजंटली इन्क्रीज होतं, म्हणजेच ते तिथं रेजिस्टन्स कमी असल्यामुळे हे असं होतं. ठीक आहे, लक्षात राहील तुमच्या सगळ्यांचं. ठीक आहे, नेक्स्ट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स कसे आहे? Look at this waveform. Okay, output characteristics.
Okay, output characteristics means what? It is the graphical representation of output current versus output voltage. Output voltage is what? VCE किंवा कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज आणि आउटपुट करंट काय आहे? कलेक्टर करंट. ओके, आता या ग्राफला जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, आपण पर्टिक्युलर बेस करंट चूज करणार आहोत. फर्स्ट केस मध्ये बेस करंट हा 0 एम्पियर आहे, 0 मायक्रो एम्पियर आहे फर्स्ट केस मध्ये. जसं जसं आपण बेस करंट वाढवू, आता बेस करंट तुम्हाला समजलं पाहिजे. बेस करंट हा कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन मध्ये कोणता करंट आहे? इनपुट करंट आहे. कोणता करंट आहे? इनपुट करंट आहे. म्हणजे मी काय सांगतो आहे बघा, जर मी इनपुट करंटची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट ठेवली आणि त्या कंडिशन मध्ये मी जर आउटपुट व्होल्टेज व्हेरी केलं, तर आउटपुट करंट वरती काय चेंज होतो किंवा काय परिणाम होतो ते आपण अभ्यासणार आहोत. सपोज फर्स्ट केस मध्ये बेस करंट हा 0 मायक्रो एम्पियर आहे. बेस करंट हा 0 मायक्रो एम्पियर आहे, म्हणजेच मी काय म्हणतो आहे, इनपुट करंट हा 0 एम्पियर आहे, 0 मायक्रो एम्पियर आहे. तेव्हा तुम्हाला असं दिसून आलं असेल, आफ्टर सॅच्युरेशन रिजन, आता हा ऍक्टिव्ह रिजन आहे. हा जो अनसेडेड रिजन दिसतो तो काय आहे? ऍक्टिव्ह रिजन आहे. आणि हा शेडेड पोर्शन जो आहे तो काय आहे? सॅच्युरेशन रिजन आहे. सॅच्युरेशन रिजन म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. सॅच्युरेशन रिजन म्हणजे इमिटर बेस हा फॉरवर्ड असतो आणि कलेक्टर बेस किंवा आउटपुट कलेक्टर डायोड हा रिव्हर्स असतो. आणि इमिटर डायोड हा फॉरवर्ड असतो सॅच्युरेशन रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर हा कंडक्ट होत नाहीये. आफ्टर सॅच्युरेशन रिजन म्हणजेच ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये जेव्हा ट्रान्झिस्टर एंटर करतो तेव्हा तो कंडक्शन मोड मध्ये येतो. मग तुम्हाला इथं ऑब्झर्वेशन असं असेल, आफ्टर द सॅच्युरेशन रिजन while keeping input current constant at initial stage, output current and output voltage having linear relationship. इनिशियल स्टेजला IC कसा आहे? लिनियर रिलेशन आहे, म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी आहे रिलेशन कशाशी? VCE याच्यासोबत. बट आफ्टर सॅच्युरेशन रिजन और आफ्टर ब्रेकडाउन what will happen? Current remain same. Current काय होतं? Remain same, but VCE increases. Okay, VCE increases. म्हणजे काय होतं बघा, जेव्हा ट्रान्झिस्टर हा कॉमन इमिटर मध्ये ऑपरेशन करतोय आणि आफ्टर सॅच्युरेशन रिजन म्हणजे जेव्हा ट्रान्झिस्टर हा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये एंट्री करतो, तेव्हा ट्रान्झिस्टरचा आउटपुट करंट हे त्याच्या आउटपुट व्होल्टेजला इंडिपेंडंट होतं. म्हणजे जेव्हा ट्रान्झिस्टर हा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये आला, काय होतं? आउटपुट करंट हे आउटपुट व्होल्टेजला म्हणजे काय म्हणू आपण, त्याचा विचारच करत नाही, ते कितीही असू द्या. आपलं आउटपुट करंट हे इन्क्रीज होतं का डिक्रीज होतं का कॉन्स्टंट राहतं? लक्षात ठेवा, मी थोडस कन्फ्युज झालो की आउटपुट करंट हे कॉन्स्टंट राहतं. मग ते VCE ला कितीही तुम्ही इन्क्रीज करा, आउटपुट व्होल्टेज हे कॉन्स्टंट राहतं. लक्षात ठेवा. आता हे कॉन्स्टंट करंट डिव्हाइस म्हणून ट्रान्झिस्टरला आम्ही पुढे जाऊन कॉन्स्टंट करंट डिव्हाइस असं म्हणतो आफ्टर ऍक्टिव्ह रिजन किंवा आफ्टर ऍक्टिव्ह सॅच्युरेशन रिजन. ठीक आहे. आता हे पुढे त्याचे ऍप्लिकेशन आहेत. कॉन्स्टंट करंट असेल तर काय ऍप्लिकेशन असतात त्याचे, ठीक आहे, ते इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तुम्हाला शिकवतील सेकंड इयरला जे कोणी इलेक्ट्रॉनिक्स आहेत ते. ठीक आहे. IC आफ्टर सॅच्युरेशन रिजन इट विल बिकम इरेस्पेक्टिव्ह or it will going to become a constant irrespective to the change in VCE, change in output voltage. म्हणजे आपल्याला इथं रिलेशनशिप मिळालं, जेव्हा आपण बेस करंट किंवा इनपुट करंट कॉन्स्टंट ठेवतो तेव्हा IC हा कॉन्स्टंट राहतो आफ्टर सॅच्युरेशन, इव्हन दो देर इज अ चेंज इन द आउटपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज मध्ये तुम्ही किती इन्क्रीज करा डिक्रीज करा, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टरचं आउटपुट व्होल्टेज हे कॉन्स्टंट राहतं. लक्षात ठेवा. आता आपण नेक्स्ट केस मध्ये जाऊ. नेक्स्ट केस मध्ये IB मी 10 मायक्रो एम्पियर सिलेक्ट केला. IB मी 10 मायक्रो एम्पियर
सिलेक्ट केला, 10 मायक्रो अँपियर सिलेक्ट केला, म्हणजे मी इनपुट करंट कॉन्स्टंट मेंटेन केलं, किती 10 मायक्रो अँपियर. तेव्हा त्या केसमध्ये तुम्हाला असं दिसून येत आहे, इनिशियल स्टेजला आउटपुट करंट आणि आउटपुट व्होल्टेज यांच्यामध्ये लिनियर रिलेशनशिप आहे. आफ्टर saturation region or after completion of saturation, once again output current remain constant even though there is a change in output voltage, म्हणजे तुम्हाला असं दिसून आलं असेल, जर आपण बेस करंटची व्हॅल्यू चेंज केली तर आपला आउटपुट करंट, म्हणजेच आपण इनपुट करंटची व्हॅल्यू चेंज करू तेव्हा आउटपुट करंटची व्हॅल्यू चेंज होते. पहिल्या केसमध्ये बेस करंट हा 0 मायक्रो अँपियर होता, तेव्हा या कलेक्टर करंट आयसी ची व्हॅल्यू सपोज काहीतरी होती 0. सपोज आपण म्हणू 2 अँपियर, 0.2 मिली अँपियर होती. आणि जेव्हा सेकंड केसमध्ये मी बेस करंट हा 10 मायक्रो अँपियर घेतला, तेव्हा माझा कलेक्टर करंट किंवा आउटपुट करंट हा सपोज 1.23 किंवा 1.3 मिली अँपियर आहे. म्हणजे मला असं दिसून येत आहे, आफ्टर ब्रेकडाऊन IC, it will become independent to VCE, but it is depends upon input current, but how it will be depend? It is depends like linear relationship. म्हणजे जसं तुम्ही बेस करंट इन्क्रीज करा तसं तसं तुम्हाला कलेक्टर करंट इन्क्रीज होईल. म्हणजे जसं तुम्ही इनपुट करंट इन्क्रीज करू कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन मध्ये, तसं तुमचा कलेक्टर करंट हा इन्क्रीज होईल, असं हे तुमचा वेव्हफॉर्म सांगत असतो. ठीक आहे, वेव्हफॉर्म रीड करायला शिका, ग्राफ रीड करायला शिका. तुम्ही 9th 10th 12th स्टँडर्ड मध्ये शिकला असेल की ग्राफ रीड कसा करायचा. मी तुम्हाला जेवढं काही एक्सप्लेनेशन दिलं हे फक्त ग्राफ वरनं दिलं, तर तुम्हाला ग्राफ हा रीड करता आला पाहिजे. कंडिशन काय आहे, बेस करंट किंवा इनपुट करंट फर्स्ट केस 0 मायक्रो अँपियर आहे, तेव्हा तुम्हाला रिलेशनशिप काढायचे कशामध्ये, आयसी आणि व्हीसीई मध्ये. तर ते कसं ऑब्झर्वेशन आहे, इनिशियल स्टेजला आउटपुट करंट आणि आउटपुट व्होल्टेज हे लिनियरली रिलेटेड आहेत. आफ्टर ब्रेकडाऊन, आफ्टर सॅच्युरेशन किंवा जेव्हा ट्रान्झिस्टर ऍक्टिव्ह मोड मध्ये येतं तेव्हा आउटपुट करंट हे आउटपुट व्होल्टेजला इंडिपेंडेंट होतं, बट ते डिपेंड्स अपॉन इनपुट करंट. मग डिपेंड होतं तर ते कसं डिपेंड असतं, तर आपण रिलेशनशिप पाहिलं, जसं मी इनपुट करंट इन्क्रीज करू तसं त्या पट्टीमध्ये, त्या रेंजमध्ये आपला आउटपुट करंट हा चेंज होतो. थर्ड केसमध्ये बघा, थर्ड केसमध्ये कलेक्टर करंट इन्क्रीज झाला, फोर्थ केसमध्ये इन्क्रीज झाला, फिफ्थ केसमध्ये इन्क्रीज झाला. म्हणजे जसं जसं आयबी चेंज होतोय तसं तसं आपला आयसी चेंज होतो. म्हणजे जसा इनपुट करंट चेंज होतोय तसा आउटपुट करंट चेंज होतो. कशामध्ये, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन मध्ये. ठीक आहे, ओके. सो टुडे वी विल स्टॉप ओव्हर हियर. आय थिंक आय हॅव 10 more minutes. Okay, so thank you. Today we will stop over here. Okay, next class we will see that common collector configuration. Okay.